Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. Mahorshi Dayanand University, Rohtak, Haryana, India. Advertisement notification release করা হয়েছে for PhD program admission for the session 2024-25. এখানে প্রথমে ইউনিভার্সিটি রিলেটেড বেশ কিছু বিষয় দেওয়া আছে, তাদের ভিশন, মিশন এটসেট্রা, এই ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট, এবং এখানে প্রসপেক্টাস দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে মেসেজ, এখানে ডিনদের নাম, এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টি নেম ইত্যাদি এখানে দেওয়া আছে। নেক্সট এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেট মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। ওপেনিং ডেট অফ রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 11th November 2024, লাস্ট ডেট ফর সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম 25th November 2024, special provision for making online correction in reservation category or quota, including uploading of supporting documents if any on the admission portal. Request for any connection regarding the above be sent at the email ID formcorrection@mdurohtak.ac.in. তার ডেট হচ্ছে 26 নভেম্বর এবং থেকে 27 নভেম্বর 2024 পর্যন্ত। ডেট অফ এন্ট্রান্স টেস্ট ফর UIET অ্যান্ড ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্স 5th December 2024, 9 AM to 10:15 AM. Redressal of grievance regarding entrance test if any up to 8 December 2024. Display of tentative merit list for interview for all the departments, institute or centers 10 December 2024. No entrance test will be conducted for any other department. এখানে schedule of interview for PhD through physical mode in the concerned or parent department or center institute. এখানে ডেট হচ্ছে 12 December 2024, 9 AM থেকে অনওয়ার্ডস। ক্যাটাগরি অফ নেট কোয়ালিফিকেশান, ক্যাটাগরি 1 নেট কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস eligible for award of JRF, assistant professor and PhD admission. 2 entrance qualified candidates for UIET and Department of Pharmaceutical Science 13 December 2024, display of merit list. 14 December 2024, first counseling. 16 December 2024, display of vacant seats if any. 17 December 2024, 9 AM onwards. Category 2 net qualified candidates only if the seats remain vacant, eligible for assistant professor and PhD admission. 18 December 2024, display of merit list. 19 December 2024, second counseling concerned department up to 20 December 2024, 3 PM through online or offline mode. 20 December 2024, display of vacancies if any. 21st December 2024, 9 AM onwards. Category 3 net qualified candidates only if the seats remain vacant. Next হচ্ছে 23rd December 2024, display of merit list. 24th December 2024, third counseling up to department, up to concerned department up to 25th December 2024, 3 PM through online or offline mode. 1st January 2025, commitment of classes. এখানে শিডিউল অফ ইন্টারভিউ ফর পিএইচডি থ্রু ফিজিক্যাল মোড ইন দ্য কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট ফর ভ্যাকেন্সিস ইফ এনি আফটার 24 ডিসেম্বর। তার হচ্ছে 1st January 2025, 9 AM থেকে 11 AM. মার্কিং অফ অ্যাটেন্ডেন্স, ক্যাটাগরি 1 নেট কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস, ক্যাটাগরি 2, ক্যাটাগরি 3 এবং এন্ট্রান্স কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস অফ UIET অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্স 1st December 2025, 12 noon. Display of merit list on the basis of net categories or entrance test 1st January 2025, 12:30 PM onwards. Open counseling based on the merit list display will be done in the following order, where the admissions will be considered on the basis of net categories, category 1, 2 and 3. নেক্সট এখানে কিছু নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্য ফরেন স্টুডেন্টস মে অ্যাপিয়ার ফর ইন্টারভিউ থ্রু অনলাইন মোড। দ্য এন্টায়ার অ্যাডমিশন প্রসেস শ্যাল বি ডান বাই দ্য কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট। দ্য ক্লাসেস অফ PhD coursework will be held in the concerned department. The employed candidate should submit the no objection certificate from his or her employer in the prescribed format Appendix W at the time of interview. যারা এমপ্লয়েড ক্যান্ডিডেট তারা একটি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট তাদের প্রেজেন্ট এমপ্লয় সেকশন থেকে নিয়ে জমা করবেন ইন্টারভিউর টাইমে, যার ফরম্যাটটি অ্যাপেন্ডিক্স ডাব্লুতে দেওয়া আছে। ফর কাউন্সিলিং, এ ক্যান্ডিডেট শ্যাল রিপোর্ট ইন দ্য কনসার্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাট 9 AM and mark attendance up to 11 AM. The counseling shall start at 11 AM. However, in case of candidate reporting after 11 AM, he or she shall be considered for counseling subject to the availability of seats, if any, at that time.
The syllabi and pattern for the entrance examination in case of UIET and pharmaceutical science will be uploaded along with the schedule of entrance examination. The candidate must note the following points while seeking admission to programs offered in the university teaching department. All relevant document, mark sheet of qualifying examination, proof of age, and other documents should be uploaded by the candidate along with application form. In absence of mark sheet of the qualifying examination, the application of the candidate shall not be considered while preparing the merit list. Incomplete or incorrect application form shall be rejected. The candidate must also upload the conversion formula of conversion of CGPA or to percentage wherever applicable. The candidate must upload on the website a scanned copy of each original document both sides along with the application form while applying for admission to different programs. The candidate must upload all required scanned images or scanned copies only in JPEG format. The scanned copy should be of original document and not of the photocopy. List of documents যেগুলি admission PhD প্রোগ্রামের জন্য আপলোড করতে হবে সেগুলি হচ্ছে matriculation certificate as proof of age, senior secondary examination certificate, detailed marks card DMC of the qualifying examination UG and PG, UGC CSIR net score card and certificate wherever applicable, character certificate from the institute last attend, certificate of reserve category and other related certificate if applicable as mentioned in the prospectus, latest income certificate issued by the component authority of the Haryana government on or after 1st April 2024 wherever applicable, Haryana residence certificate if applicable appendix A to B. নেক্সট এখানে ইউনিভার্সিটি রিলেটেড কিছু বিষয় দেওয়া আছে, ইউনিভার্সিটিকে জানার বিষয় এবং ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেন্টারে কী কী আছে সেই সম্পর্কে দেওয়া আছে। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে এখানে চ্যাপ্টার 2 এলিজিবিলিটি ফর অ্যাডমিশন টু পিএইচডি প্রোগ্রাম। তার জন্য এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া চাওয়া হয়েছে 1 year or 2 semester মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম, আফটার এ 4 year or 8 semester ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রোগ্রাম, অথবা 2 year 4 semester মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম আফটার এ 3 year ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রোগ্রাম এবং তার সাথে 55% মার্কস। এখানে 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট, এসসি বিসি নন ক্রিমিলিয়ার ডিফারেন্টলি এবল ক্যান্ডিডেট এবং ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটদের জন্য। এছাড়াও যারা 4 year অথবা 8 semester ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রোগ্রাম করেছে তাদের কিন্তু 75% মার্কস থাকতে হবে। এছাড়াও যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা এমফিল প্রোগ্রাম উইথ 55% মার্কস নিয়ে পাস করেছেন তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখানে প্রসিডিওর ফর অ্যাডমিশন বলে দেওয়া হয়েছে, দ্য ক্যান্ডিডেট শ্যাল অ্যাপ্লাই থ্রু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, সেপারেট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম শ্যাল বি ফিল্ড আপ ফর ইচ ডিসিপ্লিন, অ্যাডমিশন টু পিএইচডি প্রোগ্রাম শ্যাল বি মেড ইন দ্য ফলোয়িং ম্যানার, admission to net qualified candidate based on an interview through entrance test in subjects where net examination is not conducted by the UGC in the UIET and the pharmaceutical science. Admission of net qualified candidate jonno the PhD seats will be offered to the candidates in the following order of preference: category 1 net qualified candidates, category 2 net qualified candidates, category 3 net qualified candidates eligible for PhD admission based on minimum 40% marks in the net. এখানে ইন্টারভিউর কথা বলে দেওয়া হয়েছে, ক্যান্ডিডেট উইল বি গিভেন অ্যাডমিশন টু পিএইচডি প্রোগ্রাম বেসড অন দেয়ার পারফরমেন্স ইন দ্য ইন্টারভিউ বাই দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড। দ্য ইন্টারভিউ কনসিডার ফলোয়িং অ্যাসপেক্ট, যে বিষয়গুলোর ওপর নজর রাখা হবে সেগুলি হচ্ছে দ্য ক্যান্ডিডেট প্রসেসেস দ্য কমপ্লিট ফর দ্য প্রপোজড রিসার্চ, দ্য রিসার্চ ওয়ার্ক ক্যান বি সুটেবলি আন্ডারটেকেন অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি, দ্য প্রপোজড এরিয়া অফ রিসার্চ ক্যান কন্ট্রিবিউট টু নিউ অর অ্যাডিশনাল নলেজ। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি দেওয়া আছে, ইন্টারভিউ 30 মার্কসের, 15 মার্কস ফর ডোমেইন নলেজ, 10 মার্কস ফর রিসার্চ অ্যাপটিটিউড এবং 5 মার্কস ফর রিসার্চ অ্যাকম্পানিশমেন্ট। অনলি দ্য ক্যান্ডিডেট হু সিকিউরস a minimum 50% of marks in the interview shall be considered for PhD admission in order to merit. For admission through entrance test যেখানে নেট হয় না সেগুলির ক্ষেত্রে কীভাবে অ্যাডমিশন নেওয়া হবে তারও ডিটেলস বলে দেওয়া হয়েছে। ইন সাবজেক্ট ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে নেট এক্সামিনেশন হয় না সেখানে যে এন্ট্রান্স টেস্ট হবে, এন্ট্রান্স টেস্ট 100 মার্কসের হবে, 100 কোশ্চেন্স থাকবে, 50% মার্কস পেয়ে সেখানে কোয়ালিফাই হতে হবে। নেক্সট এখানে সিলেকশন প্রসিডিওর, ক্যান্ডিডেটস এন্ট্রান্স টেস্ট থেকে তখন তাদের 70% মার্কস নেওয়া হবে এবং ভাইভা থেকে 30% মার্কস নেওয়া হবে। পিএইচডি পার্ট টাইম মোডেও করা যাবে, তার জন্য এখানে রুলস রেগুলেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা ফলোয়িং কন্ডিশন পিএইচডি পার্ট টাইম মোডে অ্যাপ্লাই হবে তারও ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে ফরেন স্টুডেন্টসদের কীভাবে অ্যাপ্লাই করা হবে সেটাও দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে টোটাল নাম্বার অফ সিট সেটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এডুকেশন টোটাল নাম্বার কোন সাবজেক্টে কতগুলি রয়েছে তার ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে।
এডুকেশন টোটাল নাম্বার অফ সিটস হচ্ছে 9, ফিজিক্যাল এডুকেশন 6, ইউআইইটি বায়োটেকনোলজি 6, এখানে ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির আন্ডারে, সিভিল 6, সিএসই 21, ইসিই 13, ইই 14, এমই 14, কেমিস্ট্রি 2, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স 2, ম্যাথমেটিক্স 1, ফিজিক্স 3, ম্যানেজমেন্ট 1, ইংলিশ 1, টিআইটি অ্যান্ড এস ভিওয়ানি টেক্সটাইল 5, ফ্যাকাল্টি অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড আর্টসের আন্ডারে ইংলিশ 9, হিন্দি 5, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন 2, সংস্কৃত 5, ফ্যাকাল্টি অফ ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজের আন্ডারে ফরেন্সিক সায়েন্স 3, ফ্যাকাল্টি অফ লয়ের আন্ডারে ল 9, ফ্যাকাল্টি অফ লাইফ সায়েন্সের আন্ডারে বায়োকেমিস্ট্রি 4, বোটানি 9, সেন্টার অফ বায়োটেকনোলজি 9, সেন্টার ফর মেডিকেল বায়োটেকনোলজি 7, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স 1, ফুড টেকনোলজি 7, জেনেটিক্স 4, মাইক্রোবায়োলজি 9, জুলজি 8, ফ্যাকাল্টি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড কমার্সের আন্ডারে কমার্স 9, আইএইচটিএম হোটেল ম্যানেজমেন্ট 3, আইএইচটিএম ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট 5, ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ IMSAR 23, ফ্যাকাল্টি অফ ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্সের আন্ডারে ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্স 16, ফ্যাকাল্টি অফ ফিজিক্যাল সায়েন্সের আন্ডারে কেমিস্ট্রি 10, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস 11, ম্যাথমেটিক্স 8, ফিজিক্স 6, ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সায়েন্সের আন্ডারে ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ 2, ইকোনমিক্স 13, জিওগ্রাফি 3, হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিওলজি 2, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সেস 4, পলিটিক্যাল সায়েন্স 1, সাইকোলজি 5, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 1। নেক্সট এখানে হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর অ্যাডমিশন টু পিএইচডি তারও ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রসপেক্টাসটি ভালো করে পড়ে নেবেন। অ্যাপ্লিকেশন ফিস হচ্ছে প্রসেসিং ফি ₹1600 ফর জেনারেল ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট, 400 এসসি বিসি ডিফারেন্টলি এবল ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট অফ হরিয়ানা অনলি, এবং এসসি বিসি ক্যান্ডিডেট বিলঙ্গিং টু দ্য স্টেটস আদার দ্যান হরিয়ানা তাদের কিন্তু জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের মতোই ফিস দিতে হবে। এ ক্যান্ডিডেট মে অ্যাপ্লাই ফর অ্যাডমিশন টু অ্যাজ মেনি প্রোগ্রাম, একের বেশি ওদেরকে সাবজেক্টে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের পার প্রোগ্রামে একের অতিরিক্ত হয়ে গেলে বাকিগুলোর জন্য ₹400 এবং এসসি এসটি ডিফারেন্টলি এবল ক্যান্ডিডেট অফ হরিয়ানা ₹100 করে পেমেন্ট করতে হবে। পেমেন্ট প্রসেস নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। স্ক্যান কপি সার্টিফিকেট ডকুমেন্ট সমস্ত জমা করতে হবে। ক্যান্ডিডেট ডাউনলোড করে নেবেন প্রিন্ট আউট করে, তার ফর্মটি রেখে দেবেন নিজের কাছে এবং প্রিন্ট আউট সাবমিট করতে হবে ক্যান্ডিডেটকে প্রয়োজনের সময়, এবং রিকোয়েস্ট টু অ্যামেন্ডমেন্ট থ্রু ইমেল অন অর বিফোর লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন আপ টু 4 PM. For subsequent login, candidate will be to log in directly their registered email login ID and password. For claiming any benefit, the student must have পরিবার পেহচান পত্র PPP issued by the state government of Haryana। এখানে মেরিট লিস্ট সংক্রান্ত রিলেটেড বিষয়গুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে চ্যাপ্টার 6 ইনস্ট্রাকশন গাইডলাইন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কীভাবে ফিল আপ করতে হবে তার ডিটেলস। এখানে ইমেল আইডি দেবেন, স্ক্যান কপি ফটোগ্রাফ জেপিজি ফরম্যাটে দেবেন, আর ফাইল সাইজ ফটো ইমেজের 10 KB থেকে 500 KBর মধ্যে থাকতে হবে। সিগনেচারও তাই 10 KB থেকে 500 KBর মধ্যে। মোবাইল নাম্বার, পিনকোড, অ্যাড্রেস, এখানে ডকুমেন্ট যেগুলি আপলোড করবেন সমস্ত ডিটেলস কীভাবে কী করবেন সেগুলো কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি উইথ ফর্ম ফিল আপ রিলেটেড ডিটেলস। এই রিলেটেড যদি আপনাদের আর কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই জাতীয় হায়ার এডুকেশন এবং জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।